अस्सलामुअलैकुम। मैं अली असगर ताज। मैनू उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरो हफीज दे नाल होणगे। मेरे अज दे व्लॉग का जिहड़ा मौजू है वह भी सोलर पैनल है। पाकिस्तान दे विच जिहड़े सब तो ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम ने वो तीन तरह के ने। नंबर एक सोलर पैनल तो 12 वोल्ट लैके उन्होंने अगे चार्ज कंट्रोलर ला के अपना पेडेस्टल फैन, सीलिंग फैन, नंबर 3 एयर कूलर, यानी कि तीनों चीज़ां जिहड़ियां ने वो 12 वोल्ट दियां इस्तेमाल करनियां। और कई लोग ऐसा करते हैं कि जिन्होंने रात को चीज़ां इस्तेमाल करनियां होंदियां ने, उहदे बैकअप वास्ते एक बैटरी भी चार्ज कर लेंदे ने। और दूसरा जिहड़ा सिस्टम है वो हैगा सोलर कंट्रोलर तो सोलर पैनल तो पावर हासिल करके ते यूपीएस चलाना। यूपीएस की करता है कि 12 वोल्ट लैंदा है और जिहड़ा अगे 220 वोल्ट बना के दिंदा है, क्योंकि साडे घर दियां सारियां जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने वो 24 वोल्ट 220 वोल्ट दियां होंदियां ने, क्योंकि साडे घर दियां जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ने वो सारियां 220 वोल्ट दियां होंदियां ने। इस वास्ते सोलर पैनल तो 12 वोल्ट लैके नाल बैटरी भी चार्ज हो सकती है और उस तो अलावा तुहाडे जिहड़ियां घर दियां चीज़ां ने तुहाडियां वो भी चल सकदियां ने। नंबर 3 सोलर पैनल तो पावर लैके अगे इन्वर्टर ला के उस इन्वर्टर दे नाल 220 वोल्ट इन्वर्टर तो लैके ते पूरे घर का जिहड़ा सिस्टम है उन्होंने चलाना। मेरा ख्याल अज जिहड़ी गलबात है वो असीं करने आ 12 वोल्ट दे नाल चलन वालियां चीज़ां दी, क्योंकि 12 वोल्ट वालियां जिहड़ियां चीज़ां ने तुहाडे सोलर पैनल दे नाल चलन वालियां तकरीबन हर दूसरे या तीसरे घर ने छोटे छोटे जिहड़े सिस्टम ने, छोटे छोटे जिहड़े कंट्रोलर ने वो जरूर लाए हुए ने। उहदे नाल फर्क ये पैंदा है कि सारा घर तो नहीं चलता, लेकिन इन्ना कुछ फर्क पैंदा है कि अगर मिसाल के तौर पर तुहाडे घर दे विच 4 पखे ने, 4 की जगह ते तुहाडे 2 जिहड़े पखे ने वो शिफ्ट हो जांदे ने सोलर पैनल दे उत्ते, ते इहदा मतलब तुसीं दोवां पखियां दी जिहड़ी बिजली है ना वो बचाण रहे हो। वो बाज़ दफ़ा एक जिहड़ा यूनिट हुंदा है ਉਹਨੂੰ बचाना जिहड़ा ना वो बड़ा अहम हो जाता है। क्यों? ਉਹਦੀ वजह यह हैगी है कि पहले जिहड़े 50 यूनिट होंदे ने उन्हां दी कीमत होर हुंदी है, 100 यूनिट का कीमत होर हुंदी है, 150 यूनिट का कीमत होर हुंदी है, और इस तरह 200 यूनिट तक कीमत होर हुंदी है, 200 तो 250 तक, 250 तो 300 तक, 300 तो उत्ते तो फिर बहुत ज़्यादा कीमत हो जाती है जिहड़ा ना आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर आम तौर पर लोग ये करते हैं कि चल ऐसा करने कि एडक सिस्टम ला लें, जिहड़ा कम से कम जिहड़ा साडा घर का अद्धा लोड है वो जिहड़ा सोलर सिस्टम के उत्ते जिहड़ा ना वो शिफ्ट हो जाए। और सोलर सिस्टम के उत्ते जिहड़ा ना 2-3 चीज़ां अगर तुसीं चला लैंदे हो, मैं समझदा वां यह भी तुहाडी जिहड़ी ना वो बड़ी वड्डी कामयाबी है। एक सीलिंग फैन चला लो, एक पेडेस्टल फैन चला लो, और एक जिहड़ा हैगा वो एयर कूलर चला लो। 12 वोल्ट दीयां तीनों चीज़ां मिल जांदियां ने और तीनों चीज़ां तकरीबन मुनासिब ही मिल जांदियां ने। अच्छा, हुण अगली जिहड़ी गल है कि ये जिहड़ियां 3 चीज़ां चलाउण वास्ते सानूं प्लेटां किन्नियां चाहीदियां ने। 12 वोल्ट दीयां प्लेटां जिहड़ियां ने अक्सर तौर ते जिहड़ियां ने 150 वाट दियां हुंदियां ने, और 150 वाट की जिहड़ी प्लेट है ये तकरीबन तुहानूं 6 तो 7 एंपीयर दिंदी है अगर तुसीं नाल चार्ज कंट्रोलर लाउंदे हो। चार्ज कंट्रोलर जिहड़े ने ये भी 2 तरह के ने, एक हैगे ने चार्ज कंट्रोलर PWM और दूसरा जिहड़ा हैगा MPPT। जिहड़ा PWM है और MPPT इन्हां दे तकरीबन जिहड़े फंक्शन ने यह इक्को जिहे ने, मगर फिर भी इन्हां दे विच एक फर्क है। जिहड़ा हैगा PWM ये भी तुहाडे सोलर प्लेट दे उत्तों 12, 14, 16, 18, 20 जिन्ने भी प्लेट दे वोल्ट आ रहे होंदे ने उन्हां नूं घट करके 12 वोल्ट बना के तुहाडे अगे सिस्टम नूं दिंदा है। और उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा MPPT है इहदा भी यही काम है कि सोलर सिस्टम के कोलों जिहड़े ज़्यादा वोल्ट आ रहे होंदे ने उन्हां नूं घटा के उन्हां नूं थोड़ियां करके अगे वो तुहाडे सिस्टम नूं दिंदा। मगर उहदे च फर्क है वे कि जिहड़ा तुहाडा PWM है ये जिहड़े एक्सट्रा वोल्ट होंदे ने 12 वोल्टां तो ज़्यादा जिहड़े वोल्ट मिसाल के तौर पर पीक टाइम है
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ 18 20 ਜਾਂ 21 22 ਵੋਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ MPPT ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਪੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 150 ਵਾਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਅੰਪੇਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MPPT ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪੇਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪੇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਅੰਪੇਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਡੈਸਟਲ ਫੈਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ 4 ਅੰਪੇਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਅੰਪੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਪੇਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਪੇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ 12 ਵੋਲਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100-150 ਕਾਲ ਜਾਂ 100-150 ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 100 ਅੰਪੇਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ 100 ਅੰਪੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਅੰਪੇਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਉਹ 100 ਅੰਪੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅੰਪੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 10 ਅੰਪੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 10 ਅੰਪੇਰ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅੰਪੇਰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 80% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 80% ਹੀ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਬਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ UPS ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ MPPT, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਪੇਅਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम।